शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। नाज़रीन, वतन अजीज़ में इस वक्त वैसे तो सब महंगा है, लेकिन इंसानी जान, इंसानी आज़ाद सबसे सस्ते हैं और उनके सस्ते होने में माफिया का ताकतवर होना माने नहीं रखता। रियासती इदारों का नालायक और नाअहल होना माने रखता है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, ये एक हारी है, मेहनत कश है, मजदूरी करता है। इसका काम घरों की मुरम्मत है। इसको ले जाया जाता है, कोई शख्स, एक मर्द और एक खातून इसको लेकर जाते हैं अपने साथ कि हमने कोठी का काम करवाना है। उसको गाड़ी में बिठाते हैं और मशरूब पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। कई दिन बाद जब ये होश में आता है तो पता चलता है कि ये किसी घरनुमा जगह पर एक चारपाई पर पड़ा है और इस बेचारे के हाथ में ड्रिप लगी हुई है। इसके पेट में शदीद तकलीफ है, जबकि निचला धड़ बिल्कुल भी हरकत के काबिल नहीं है और बिल्कुल भी सकत मौजूद नहीं है। 12 दिन वहां पड़ा रहता है, तकलीफ काटता है, अजियत शदीद हो जाती है। इसको इसकी फैमिली से इसके घर नहीं भेजा जाता, ना राब्ता करवाया जाता है। इसको बताया जाता है कि कैरी डब्बा जिसमें तुम्हें लेकर आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, तुम भी जख्मी हो गए और हमारे साथ मौजूद बाकी लोग भी जख्मी हो गए। इवेंचुअली जब ये घर आता है 12 दिन बाद, इसकी जेब में जो 1500 रुपया ऑलरेडी मौजूद था वो उसी तरह होता है। इसको नीम बेहोशी की हालत में एक 1 to 5 पर या एक मोटरसाइकिल पर बिठाया जाता है, 2 लोगों के दरमियान में, जो लाकर इसको एक बस स्टॉप पर छोड़ते हैं और उस बस स्टॉप से ये घर आता है। जब इसको पता चलता है, तकलीफ की सूरत में एक मेडिकल स्टोर पर जाता है तो इसको पता चलता है कि इसका गुर्दा निकाल लिया गया है। जब पुलिस के पास जाता है, बिपता करता है, मेरे पास इसका मेडिकल है, इसकी पुलिस को दी दरखास्त है। शेखुपुरा में मैं शेम ऑन यू शेखुपुरा पुलिस जरूर कहना चाहूंगा, यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ इट। सोचिएगा, ये आपका बच्चा, आपका अजीज, आपका प्यारा भी हो सकता था जो इस माफिया कहते चढ़ गया। एक के बाद एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, लेकिन इसके साथ सलूक ये किया जाता है कि दूसरी पार्टी जो इनको लेकर गए थे, जिन्होंने इसको हायर किया था और उस माफिया से मिलवाया था, जिनको ये डायरेक्टली नहीं जानता, उन लोगों को बुलवाया जाता है और इवेंचुअली उनको कह दिया जाता है बगैर FIR के कि नहीं नहीं जाओ जी जाओ, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। और वो बच्चा, वो नौजवान अपना गुर्दा देने के बाद एक लाचारगी और बेचारगी की सूरत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और वाकया ज्यादा पुराना नहीं है, चंद दिन पहले का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो भाई मैं शर्मिंदा भी हूँ, माफी भी, बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा आपके साथ जुल्म हुआ है। हम जहां तक कर सकते हुए हम अपनी पूरी जान मारेंगे। क्या वाकया हुआ, कौन लेकर गया, पूरी तफसील बराए करम बताइएगा। जी, मैं पहाड़ी दे रहने वाला, वार्ड नंबर 15, मुहल्ला पहाड़ी। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਾੜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ, ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਔਰ ਸਲਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 2-3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਰੰਗ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਮੰਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ दरबार ट्रैवल के सामने। मैं क्या जी ठीक है। मैं ना तकरीबन 3:30 बजे मैं सर जी 3:30 बजे बत्ती चौंक पहुंचा वहाँ। काम लभ रहा? हाँ जी, काम लभ रहा। मैनू तो इन्नी खुशी हो रही थी कि चलो एक मेहनत लभ रही को मतलब दिहाड़ी लग जाएगी चंगी, अपना काम लभ रहा है। तो सर मैं जो गया वा उत्थे जान तो बाद आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे बाद आबाद अली ते सलमान आए ने। किस चीज़
ਇਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਆਇਆ, ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ? ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਸਰ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, 2 ਮਰਦ ਸਨ। ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ? ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ। ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਸ਼ੋਤਲ ਤੇ ਪਿਲਾਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈਏ। ਬੋਤਲ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਹੋਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੰਨ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੇ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਟੈਪ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੱਬਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਿਆ ਸਮਝਦੇ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਪੱਟੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਔਰਤ ਬਦਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨਰਸ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪੱਟੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 1 ਮਿੰਟਨ ਗੋਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟਰੋਨ ਤੇ ਪੈਨਾਡੋਲ, ਇਹ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਦ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜ਼ਖਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਟੁਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਉਂਡ ਲਗਵਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਿੱਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਦ ਆਵਾਜ਼ ਸਜਿਓ ਖਬਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼? ਕੋਈ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲਿਜਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਹਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੈ ਘਰ ਟੈਪ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਂ। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, ये एक हारी है, मेहनत कश है, मजदूरी करता है, इसका काम घरों की मुरम्मत है। इसको ले जाया जाता है, कोई शख्स एक मर्द और एक खातून इसको लेकर जाते हैं अपने साथ कि हमने कोठी का काम करवाना है। उसको गाड़ी में बिठाते हैं और मशरूब पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। कई दिन बाद जब ये होश में आता है तो पता चलता है कि ये किसी घरनुमा जगह पर एक चारपाई पर पड़ा है और इस बेचारे के हाथ में ड्रिप लगी हुई है। इसके पेट में शदीद तकलीफ है जबकि निचला धड़ बिल्कुल भी हरकत के काबिल नहीं है और बिल्कुल भी सकत मौजूद नहीं है। 12 दिन वहां पड़ा रहता है, तकलीफ काटता है, अजियत शदीद हो जाती है। इसको इसकी फैमिली से इसके घर नहीं भेजा जाता, ना राब्ता करवाया जाता है। इसको बताया जाता है कि कैरी डब्बा जिसमें तुम्हें लेकर आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, तुम भी जख्मी हो गए और हमारे साथ मौजूद बाकी लोग भी जख्मी हो गए। इवेंचुअली जब ये घर आता है 12 दिन बाद इसकी जेब में जो 1500 रुपया ऑलरेडी मौजूद था वो उसी तरह होता है। इसको नीम बेहोशी की हालत में एक 1 to 5 पर या एक मोटरसाइकिल पर बिठाया जाता है 2 लोगों के दरमियान में, जो लाकर इसको एक बस स्टॉप पर छोड़ते हैं और उस बस स्टॉप से ये घर आता है। जब इसको पता चलता है तकलीफ की सूरत में एक मेडिकल स्टोर पर जाता है तो इसको पता चलता है कि इसका गुर्दा निकाल लिया गया है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ TV ਲਾਉਣ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਪਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਦਿਲਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਮਤਰੇਈ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਾਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਬੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਚਕਰਾਵੇ, ਉਬਾਕ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ 'ਚ ਚੱਪੜ ਗਏ ਜੀ?
ਬੱਸ 'ਚ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਗੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੱਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਟਾਂਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ। 1500 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਬਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? बस 2 घंटे चली? हाँ जी तकरीबन 2 घंटे चली है। ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਬੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ? ਬੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸੇ ਬੈਠਾ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਘਰ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਲੱਥਾ ਵਾ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋ ਹੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਤੋੜ ਤਿਕਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਗੜੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਮਰਦ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਲੱਗਾ ਮਰਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਗਏ ਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ A ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਤਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਤਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਬਾਦ ਅਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਅਬਾਦ ਅਲੀ
ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਰੋਲੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਢਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨਾ ਔਰਤ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲ ਤੇ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹ बेगुनाह ने, बहुत शरीफ लोग ने। इसे कहते हैं बेशर्मी। जब गैरत मर जाए और शर्म इंतकाल कर जाए तो फिर ऐसे रवैये होते हैं कि एक शख्स जो अगवा होता है, पुलिस मकामी ए डिवीजन थाना है जी, हाँ जी, ए डिवीजन थाने से की ना है जी जिन्हें गल की थी अरशद साहब, अरशद साहब ए डिवीजन थाने से कहते हैं कि सानू वो जगह दस जिथे तेनों अगवा करके लगाए ने ते तेरा गुर्दा कढ़िया है। तो खुदा के बंदो फिर आप ये वर्दी उतारें, ये किसी और के हवाले करें, तुसी जाके अपना कोई और काम कर लो। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अदनान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कोटा में एक जिम्मेदार तरीन शख्सियत हैं। और जब ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के ऑर्गन्स के चुराए जाने का मामला हो तो ऑब्वियसली एक लम्हे के लिए तकलीफ भी होती है और इंसान सोचता है कि हम न जाने कहाँ आन पहुंचे। अदनान भाई, आई एम रियली ऑनर्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड टाइम। यू वेलकम सर। क्या चल रहा है? एक बंदे को मजदूरी के लिए लेकर के आते हैं, उसका गुर्दा निकाल लेते हैं जी मियां साहब। सो सिंपल जी, थैंक यू वेरी मच मियां साहब, आपने इस पर रोशनी डाली इस इम्पोर्टेंट इशू पर, और आप एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा पंजाब में कंप्लेंट्स आ रही हैं इलीगल ट्रांसप्लांट सर्जरी की, और जो निशाना बन रहे हैं, जो डोनर हैं वो भट्टा मजदूर हैं, वो बाउंडेड लेबर है, या आप कह दें कि कोई चिंची रक्शे वाला है, कारखाने में काम करने वाला है। तो इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत है, यानी वो शख्स है जिसके पास एक टाइम का खाना है तो दूसरे घर कमाएगा नहीं तो खाएगा। यस, इसमें एक्चुअली में जो एक दफ़ा अपना गुर्दा बेच चुका है जो एजेंट, वो सब एजेंट बन जाता है। वो ऐसी चेन बनती है कि वो अपने जहाँ पर वो जिस सराउंडिंग्स में अपने हल्का हिबाब में काम करता है, वो वहाँ पर अपने साथ काम करने वाले लोगों को लेता है, उनमें ये अवेयर करता है उन्हें कि भी मैं तुम्हें 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दूंगा, और आप अपना किडनी सेल करें। और ये इस्लामाबाद के मुजाफात हैं या पेरिफरीज हैं। यस, रावलपिंडी एक्चुअली में इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटी हैं, तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जो पंजाब की जुरिस्डिक्शन में ना आ रही हो, बिल्कुल बॉर्डर पे। जब हम जाते हैं तो वो जुरिस्डिक्शन हमारी नहीं होती। फिर हम फेडरल होटा है जो इसके लिए बना हुआ है। फेडरल होटा में एक इशू है कि वहाँ विजिलेंस सेल नहीं है, जहाँ सर्विलेंस की कमी है, विजिलेंस की कमी है, जिस वजह से वो टारगेट तक नहीं पहुंच सके। फिर वो एफआईए को इन्फॉर्म कर देते हैं या हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर हम एफआईए को इंटीमेट करते हैं और देन फिर कोलैबोरेशन के साथ हम रेड करते हैं। चलना पड़ता है क्योंकि एफआईए को वो बाउंड्री, या एग्जैक्टली, वी आर द रेगुलेटरी बॉडी, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो एफआईए है या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। हमारा एक्ट ये कहता है कि पंजाब पुलिस के साथ भी हम रेड कर सकते हैं और एफआईए के साथ। ठीक हो, हम खुद रेड नहीं कर सकते। अदनान साहब, अमूमी तौर पर एक मामला होता है कि मैंने पुलिस के भी बहुत सारे शोज देखे, कवर भी किए, बहुत सारे मामला हमें इतला आती थी कि हमने गैंग पकड़ लिया जो गुर्दे चुराया करता था, ये गुर्दे इलीगल ट्रांसप्लांट। इवेंचुअली मैं जब भी गया हूँ, बड़ी माजरत के साथ, मुझे कोई सरगना नहीं मिला।
ہمیشہ ایک پریس ریلیز آتی ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جی سرغنہ سمیت گرفتار، ڈاکٹر بھی گرفتار. یہ بھی جب وہاں جاتے ہیں تو کوئی چپڑاسی ہوتا ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی مالی ہوتا ہے، وہ پکڑ کے تو چلا دیتے ہیں. یہ سرغنہ کیا سلمانی ٹوپی پہن کے؟ میاں صاحب اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پنجاب ہوٹا اب تک 34 پرچے کروا چکا ہے اللیگل ٹرانسپلانٹ سرجنز، ایجنٹس اور جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف، فیسیلیٹیٹرز کے خلاف. ابھی تک جو ان کا جو مین سربراہ تھا یا سرغنہ تھا، جو کہ ملٹیپل ٹائمز ہم نے اسے پکڑا ہے، وہ ڈاکٹر فواد ممتاز، جو ان کے ہاتھ سے یوں کر کے نکل گیا. ہاں، پھر دوبارہ کوششوں سے پنجاب پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے پھر ابھی دوبارہ جوڈیشل وہ اڈیالہ جیل میں چلا گیا ہے، اٹک جیل میں سوری. تو اسے بھی ہم نے پی ہوٹا نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تعاون سے 4 دفعہ 5 دفعہ پکڑا ہے، 7 پرچے اس کے اوپر ہوئے ہیں. اور جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ مین سرغنہ غائب ہو جاتا ہے، ایکچولی میں جو اللیگل سیٹ اپ ہے نا ٹرانسپلانٹ سرجری کے لیے، جہاں جو کہ کوٹھیوں میں بنا ہوا ہے، یہ پیشنٹ کو بالکل تیار رکھتے ہیں، ڈونر کو بالکل تیار رکھتے ہیں. ڈاکٹر کا آدھے پونے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سرجری کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. تو باقی جو بندے ادھر بچتے ہیں وہ پھر ہمارے ہاتھ میں لگتے ہیں یا سیٹ اپ لگتا ہے. تو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ وٹنس اور تمام شواہدات کے بغیر آگے نہیں چلتا. پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو اس لوکیشن پہ نہیں تھا، میں ادھر نہیں تھا، ادھر نہیں تھا، ان چیزوں کی رکھ جاتا ہے، اسے بینیفٹ مل جاتا ہے. بٹ ایسا ہے کہ ہمیں پھر جو ڈاکٹرز تک پہنچاتے ہیں وہ مافیا پہنچاتا ہے، جو ادھر سے پکڑا جاتا ہے، جو سیٹ اپ سے پکڑے جاتے ہیں، سہولت کار، اٹینڈنٹس، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی. سوال کرنا چاہوں گا، مجھے نہیں پتا مجھے کرنا چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ رومر ہے اور جرنلسٹک کمیونٹی میں بھی بلکہ سوسائٹی میں بھی گوسپ ہے کہ ڈاکٹر فواد جب فرار ہوئے تھے تو فرار ہوئے نہیں تھے، کروایا گیا تھا اور کچھ آپریشنز کروانے کے بعد ان کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا تاکہ ان پر، اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ پر ہاتھ نرم ہوگا. اس میں کتنی ریئلٹی؟ نہیں سر، میں بڑوں کے جی ٹرانسپلانٹ، کیونکہ ان کے ٹرانسپلانٹ کی معذرت سے بات کر رہا ہوں، ان کے ٹرانسپلانٹ کی جو ریشو ہے، سکسیس ریشو آپ کے کسی بھی ہاسپٹل سے زیادہ اچھی، اور یہ خود بتا رہی گورنمنٹ. سر وہ اس حوالے سے چیف منسٹر پنجاب پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ 327 یا 328، 300 سے ابو دین 300 جو ہے نا فگر ہے، ابو دین جو ہے وہ 300 جو اس کا ٹرانسپلانٹ کا فگر ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اچھا انٹروگیٹ کر چکی ہیں. یہ جو بات ہے کہ وہ اس نے فراریت کے دوران کوئی آپریشن کی ہیں، اس کا میرے نالج میں نہیں ہے. ایک شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اس کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اسے فوری چاہت کے اس کی مرضی کے خلاف ہوا، اگر تو مرضی سے ہوا تو he himself is a criminal، اس پر تو قانونی کارروائی ہے. دیکھیں جی، اگر اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا کریں؟ میاں صاحب اس حوالے سے ہماری ہیلپ لائن ہے 1109 پلیز اس کو ذہن نشین کر لیجیے. 1109 پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی ہیلپ لائن ہے. اور یہ ویسے بھی اب یہ ایف آئی اے کے شیڈول میں آ چکا ہے. ایف آئی اے میں یا متعلقہ تھانہ میں وہ انسان جو ہے، وہ مریض جو ہے، وہ افیکٹی جو ہے، وہ اپنی رپورٹ درج کر سکتا ہے. آپ کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں، 155 پہ کال کر سکتا ہے، ایف آئی اے کے پاس جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے، اس کی بات سنی بالکل سنی جائے گی اور ایف آئی آر لانچ ہوگی. پرابلم یہ آتی ہے کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے یہ اس کریمنل یا مجرم کے ساتھ یا اس ڈاکٹر کے ساتھ، اس مافیا کے ساتھ بعد میں صلح کر لیتا ہے، سرنڈر کر لیتا ہے. ہاں، وہ ہمارے ایکٹ میں ایکچولی میں یہ ابھی ایک کمی موجود ہے کہ یہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. یعنی اگر مدعی صلح کر لے گا تو پھر جو ہے ریاست کچھ نہیں کر سکتی. وہ مجسٹریٹ کے پاس جا کر 164 کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. ہمیں چاہیے انہوں نے اپلیکیشن دی ہو ادھر، ایک وہ ہو جائے گی. اگر وہ بیفور دا مجسٹریٹ ایف آئی اے کورٹ میں جا کر تو وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی میرا ملزم نہیں، غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہے. وہ ایکسرسائز جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے پی ہوٹا نے کی ہوتی ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. تو اپنے اعضاء کا عطیہ بعد از مرگ کرنا وہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس پہ عمل کرے. اگر یہ امریکہ جیسے ملک میں، اسپین میں، ایران جیسے ملک میں، ڈاکٹر صاحب بہت اچھی ہے، میرے خیال سے اس پر بات ہونی بھی چاہیے. ہماری سکسیس ریشو بہت بری ہے سر. صاحب یہ ہے کہ عطیہ تو آ گیا، آرگن آپ نے دے دیا،
لیکن ہماری سکسیس ریشو کا گراف تو اوپر جائے پہلے. نہیں عرض کروں گا میاں صاحب یہ اس حوالے سے آپ کے شیخ زید ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ سمجھا جاتا تو وہاں کی ڈاکٹر فواد کی آپ سالوں سے اچھی سکسیس جو ہے میاں صاحب میں اس میں بتانا چاہوں گا سکسیس ریشو صرف 2 کیسز لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کے وہ جو ہے سکسیسفل انفارچونیٹلی نہیں تھے ہو سکے. باقی ہمارا پی کے ایل آئی ہمارے دوسرے پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر ایک کالیگ ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنا کڈنی جو ہے وہ دیا تو 5 دن بعد انتقال کر میاں صاحب وہ کوئی اور بھی پرابلمز ہوں گی لیکن تقریباً 80 to 90% پنجاب کی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری کی سکسیس ریشو ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم پنجاب ہوٹا کا جو ویجیلنس سیل ہے اور ٹیکنیکل ونگ ہے وہ ہر 3 مہینے بعد پیشنٹ کو ڈونر کو فون کرتا ہے کہ بھئی آپ اپنا سٹیٹس بتائیں ہیلتھ سٹیٹس. وہ ہم نے پھر اپنا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے. پچھلے 5 سال سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں اپنے پیشنٹس کے ساتھ جو کہ سرجری کروا چکے ہیں تو اب ایسی کمپلینٹس نہیں ہیں. اللہ کرے آپ کے اب ایسی کمپلینٹس نہیں ہیں الحمدللہ. نو پنجاب از ویری سیف فار کڈنی ٹرانسپلانٹیشن فار لیور ٹرانسپلانٹیشن. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. جی بہرحال جو عدنان بھائی نے گفتگو کی ہمارے سر آنکھوں پر لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے آرگنز کو اسی طرح محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے جیسے ہم اپنے خاندان قبیلے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں. یہ آرگن اتنی سادہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ کسی کو بھی بیچ دیا جائے اور میرے خیال سے ہمیں اب اس پر آگاہی کی ضرورت ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کڈنیپ کر کے میں درجنوں کیسز ایسے رپورٹ کر چکا ہوں بچے کو اغوا کیا جوان سا لڑکے کو گھر سے ناراض ہو کے گیا واپس آیا کڈنی کوئی نہیں ہے یہ صاحب پینٹ کرنے گئے کڈنی نکل گئی. اسٹیٹ کی ذمہ داری ماں والی ہے. بہت سارے لیکونات میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اسٹیٹ کے اینڈ پر ہے لیکن کچھ لیکوناز ہمارے اینڈ پر بھی ہیں تو مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ لذیذ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.